एक संत मत प्रमाणे कि घट घट में राम बसते कोई घट खाली नहीं, जिस घट में प्रगट भया वो घट की बलहारी। जेना घट में प्रगट थयो से इनी बलहारी से। बाकी तो बधानी अंदर सबकी गठिया लाल है, सबकी गठिया लाल है, कोई कंगाल नहीं है। छोटे बड़े जगत की रीत है, बधा लालच छे भाई, कोई कंगाल नहीं। बधामां ई ज रमी रह्यो छे। पण जेना घटमां प्रगट थयो छे ने एनी बलहारी छे साहेब। आ जेसलनी जेवी वाणी करी, रेती वावी ने घઉં उगा, एवी दादा मेकरणी वाणी छे। मेकरण दादा के बेनी आगरना जुगेवा हता, 5 वर्षे पुत्र जन्मता, 25 पाणा बंधाता, 100 वर्षेना हक पण थता, 1000 ने परणावता। बेनी आगरना जुगेवा हता, एक आसीने बेसीने पोटता, करम धर्म काई नोता के नजूण फल लागता। बेनी आगरना जुगेवा हता, सूर्य चंद्र मध्य तारा नोता नहीं, हीराना प्रकाश हता। हवे आज थी 35-40 वर्ष पहला राजकोटनी अंदर 35-40 वर्ष पहला 20 થી 15 संप्रदायना संतो भेगा थया। 20 થી 15 वर्ष 15 संप्रदाय, 20 થી 15 संप्रदाय, 15 થી 20 संप्रदायना संतो भेगा थया। 35 वर्षनो इतिहास कि भाई आ मेकरण दादानुं भजन शुं कहे छे। जो बाळक 5 वर्ष पेट मारीए तो बाळक हड़ी जाए का मां मरी जाए, बे मांथी एक थाय। तो आ मेकरण दादा आवुं केम गाई गया कि 5 वर्षे पुत्र जन्मे? 5 वर्ष तो बाळक पेट मारीए, 25 पारણા बंधाय, 100 एना हक पण थाय। अत्यारे होय तो जवानो टाइम थाय, हो तो कोकने ज थाय। एमां अत्यारनो समय तो बापा कोण जाणे हवे थाय तो। आ डेड बॉडी नी उमर हो, आ भाड़ूती बंगलानी उमर, आत्मानी कोई उमर नहीं। सदीओथी हाइलो आवे छे। तमारू शरीरनो जन्म थयो ने यांथी तमारो सरवारो चालू थयो। तमारी जन्म तारीख शरीर आव्या पछीनी छे, तमारा आत्मानी कोई तारीख नहीं, एनी कोई तिथि नहीं। जे दीनु आ पृथ्वीनुं मंडाण थयुं ने ते दीनु तमारो आत्मा हाइलो आवे छे। वर्षो थया, जुगो जुग थी, युगो युग थी आत्मा हिलो आवे छे। पण अत्यारे मनुष्य अवतार मळ्यो छे ने एक ज मनुष्य युने एवी छे के आमां कांक करी छूटवानी भावना छे, बीजा कोई पशु पंछी। अरे संतोए तो आनो 84 लाख युनिनो आंकड़ो कर्यो छे कि 30 लाख लीधा ते पशुमां, 21 लाख लीधा ते जळमां, 11 लाख लीधा ते अवतार पंछीमां। ईंडमांथी जन्मे, ओरमांथी जन्मे, जड़मांथी जन्मे, स्वत्वक एटले परसेवोमांथी अमुक जीव पैदा थाय। परसेवोमांथी, मात्र परसेवो, तमारा शरीरनो परसेवो, एमांथी जीव प्रगट थाय। ईंडमांथी जन्मे पंखी दरेक छे ने, मोर, कबूतर, चकला, पारेवड़ा, पोपट, आकाशमां जे उडे छे ई ईंडमांथी जन्मे छे। और ओर मांथी जन्मे से मनुष्य ने पशु, जड़ मांथी जन्मे से। आवी 84 लाख युनि मांथी, अने वनस्पति, वनस्पति मांथी पण जीव जन्मे से। 84 लाख युनि मांथी पसार थईने मानव देह मळ्यो छे। एटले एने कीधुं छे के छेल्लामां छेल्ली बारी 84 लाख युनि मांथी पसार थईने तने मनुष्य देह मळ्यो छे। माटे हवे तू भूलतो नहीं, आ भूलवणी में जातो नहीं। आ छे ने ब्रह्मनानो गढ़ में घेराई गयो के एटले के 5-25 ना कजिया में हीरो खवाणो कचरा में। गंगा में जोयो, गमती में जोयो कि हीरो तो मारा रुदिया में। आ बाते बारे बधे फाफा मारतो तो। कस्तूरी नाभी में वसे छे पण मरगोड़ो गोतवा जाय छे बारे। ई गोतो 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 पछी ने खबर पड़े छे कि मारी नाभी में ज आ कस्तूरीनी फोरम छूटे छे, पण मने खबर नहोती। एम आपड़ा घटनी अंदर ज छे। घटनी बात करो तो दासी जीवननी आपणे बात याद आवी। कई जीवन साहेब कहे कि गुरु काया में गोतजो,
શું કીધું? ગુરુ કાયમ ગોતજો. નવીનભાઈ, એટલે ઘણી જગ્યાએ મહાપુરુષોનો સત્સંગ હોય, ભજન હોય, દરેક સંતો આમ ભજન સત્સંગ કરતા હોય એટલે નજીક બેઠા હોય ને એને ગાવાવાળાનું સત્સંગવાળાનું મસ્ત સંભળાય, સારું સમજાય કે ગુરુ કાયમાં ગોતજો. પણ બહુ દૂર બેઠા હોય ને એને હથકચરું સંભળાય. કેવું સમજાય અને કેવું સંભળાય કે ગુરુ કાયમ ગોતજો. રોજ ગુરુ ગોતે, રોજ ગુરુ ગોતે. એટલે બાપાએ એમ કીધું ગુરુ કાયમાં ગોતજો. તો કે ના, બાપુએ એમ કીધું કે ગુરુ કાયમ ગોતજો. ગુરુને રોજ ના ગોતાય, ગુરુ એક જ વાર મળે અને ભવનો ફેરો મટાડી દે, ભવનું દાદર કાઢી નાખે. મીરાબાઈએ કીધું કે પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો, ખર્ચી ના ખૂટે ચોર ના લૂંટે. હવે આ ગમે એટલું આ બાટીશ ને આ ખૂટશે જ નહીં, જેમ દઈશીમ વધશે. પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો. મેકરણ દાદાની જેવી વાત છે એવી જ આ વાત છે. એટલે મેકરણ દાદાએ વાણીની અંદર એમ કીધું, બેની આગળના જોગ્યા વાતા 5 વર્ષે પુત્ર જન્મતા. 5 વર્ષે, 5 વર્ષે, ક્યાં 5 વર્ષ? પૃથ્વી જળ વાયુ તેજ ને આકાશ, એનેથી માત્ર શરીર બન્યું. પૃથ્વી જળ વાયુ તેજ ને આકાશ, 5 તત્વો મિલકર જીવ બનાયા. હવે 5નું બંધારણ થયું. પછી પાછળ 25 પ્રકૃતિ આવી. મેકરણ દાદા એમ કીધું. આ સંતના મત પ્રમાણે, સંતોના વિચાર પ્રમાણે એને એવું કીધું મહાપુરુષોએ કે 25 પારણા બંધાણા એટલે 25 પ્રકૃતિ આવી. 5 વર્ષે પુત્ર જન્મતા એટલે 5 તત્વો આવ્યા. 25 પારણા બંધાણા, 25 પ્રકૃતિ આવી. 100 એના હક પણ થયા. બાળકનો જન્મ થાય ને તરત નાયડું કાપે. પછી ગામડા ગામની અંદર હુયાણી હોય, દયણ હોય, ડોક્ટર હોય, નર્સ હોય, વિલંબ નહીં કરે. એ નાયડું કાપે પછી તરત જ શ્વાસ ને ઉશ્વાસ ચાલુ થઈ જાય છે. ત્યારે નવીનભાઈ વાણીમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે જનૈમાં પછી શું આવે છે? આ જગતમાં તમારો જન્મ થાય ને શરીરનો, જનૈમાં પછી શું આવે છે? તો કે શ્વાસ આવે છે. મહિરા પછીનું શું નથી જાતું? સાત્વિક ગુણની નામના. નરભેરામ સાહેબ ને ગમે એટલા વર્ષ થશે ને, નરભેરામ સાહેબની શ્વાસ જે ગુણની જે નામના છે એ નાશ નહીં થાય. દાસી જીવણ, ભીમ સાહેબ, ત્રિકમ સાહેબ, રવિ, ખીમ, મોરાર, ખલૈયા, સવારામ, કબીર, હજારો વર્ષો થઈ ગયા, હજી આપણે એને યાદ કરીશું. એનું કારણ એની ગુણની નામના છે સાહેબ. આ જગતમાં માત્ર પૂજાતા હોય તો ગુણ પૂજાય છે, ગુણ. હવે મહાપુરુષો કહે છે કે નામ રૂપ સદુર કો નાય. નામ નથી, રૂપ નથી, ગુણ નથી. નામ રૂપ ને ગુણ આ શું? તો કે પેટી દેખાયનું રૂપ છે, પેટી એવું નામ છે. આ માઇક છે, માઇક એવું નામ છે, દેખાયનું રૂપ છે, ઉપયોગમાં આવે વાગવામાં, એના ગુણ છે. પણ ચોથું પદ અવિનાશ પડ્યું છે. નવીનભાઈ, 3 વસ્તુ છે ને, નામ રૂપ ને ગુણ. ચોથું પદ અવિનાશ. એ અવિનાશને જાણી લઈએ ને તો માત્ર ગુણની પૂજા થાય. અને અત્યારે હાલમાં ગુણ જ પૂજાય છે આ જગતમાં. તમામ સંતોના ગુણ પૂજાય છે, ગુણની જ પૂજા થાય છે. એટલે અહીંયા કણે નાયડું કાપીને એક શબ્દ ગયો, તરત શ્વાસ ઉશ્વાસ ચાલુ થઈ ગયો. જનૈમાં પછી શું આવે છે? શ્વાસ આવે છે. જનૈમાં પછી મહિરા પછી શું નથી જાતું? સાત્વિક ગુણની નામના. આ જગતમાં શું પૂજાય છે? તો કે ગુણ પૂજાય છે. પરોક્ષોમાં પારખનાર કોણ છે? સુરતા છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન કયું છે? રેણીમાં રહેવું. તે સાહેબ રેણીમાં નથી રહેવું, ખાલી કેણી છે તો મેળ પડશે નહીં. કેમ કે કેણી મિશ્રી ખાંડે રેણી કા ઘર બહોત દૂર હે. રેણીનું ઘર બહુ દૂર છે. કેવું નહીં, તો મીઠું ખાંડ જેવું છે. અમે 2 કલાક સત્સંગ કરી, પણ જો અમારામાં આ બધા ગુણ ના હોય તો બધું મિથ્યા છે સાહેબ. જેટલા વક્તા બોલે છે આ દુનિયાની અંદર, ટીવીમાં, મીડિયામાં, ફોનમાં, તમે જો તો મોબાઈલની અંદર, યુટ્યુબમાં, જેટલા મહાપુરુષો સત્સંગ ને ભજન ને વાણી ગાય છે, કલાકારોથી માંડીને સંતો, જો એના બોલવા પ્રમાણે જો એનું જીવન નહીં હોય ને તો આ જગતમાં કોઈ નહીં પૂજાય.
પણ દરેક બોલે છે ને એ પ્રમાણે ઊભા છે ને ત્યારે એના ગુણ એની પૂજા થાય છે, એના ગુણના ગવાય છે ને એને જગત સાંભળે છે. ચાહે મોરારી બાપુ હોય, રમેશભાઈ ઓઝા હોય, દરેક સંતો હોય, કલાકારો હોય, પણ એ બોલે છે એ પ્રમાણે ઊભા રહે છે, એની પૂજા થશે ને એના ગુણના ગવાશે ને એની નામના રહેશે. ત્યારે આ જગતની અંદર મહાપુરુષો કે છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના સાધન કયું છે? રેણીમાં રહેવું. તે પથ્થર કેમ નથી ભીંજાતો? ગુરુ પૂરા મળ્યા નથી. એટલે પાણીમાં પથ્થર નાખો અને એને બહાર લ્યાવો ને હથોડી મારો તો કોરો. પથ્થરને પાણીમાં નાખો ને બહાર કાઢીને એક ઓથોરી મારો તો અંદર કોરો. એટલે ગુરુ પૂરા મળ્યા નથી. તો કે મહાપુરુષો એમ કે છે આ જગતની અંદર પથ્થર ક્યારે પૂજાય છે? કે ટકણાનો માર ભરે ત્યારે. ટકણાનો માર પડે છે ને ત્યારે પથ્થર પૂજાય છે. સ્લીપ કલાકાર, સારો કલાકાર હોય એ રાજસ્થાનની અંદર માર્બલનો પથ્થર કાઢીને એની મૂર્તિ બનાવે. એ મૂર્તિના પથ્થર ટકણાનો ઘા ખમી 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 ખમીની મૂર્તિ થશે. મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે. ચાહે રામ હોય, કૃષ્ણ હોય, ભોળેનાથ હોય, 12 બીજનો ધણી રામપીર હોય, આખી એક જ પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બને અને ટકણાનો ઘા ખમે, પથ્થર તૂટે નહીં, એની મૂર્તિની પૂજા થાય. બાકી તો ઘણી જગ્યા એવી ચર્ચાયું થાય છે કે મંદિરના પગથિયાના માર્બલના પથ્થરે સવાલ કર્યો મૂર્તિને કે તું ઈ જ ખાણમાંથી મૂર્તિ થઈ છો, અમે ઈ જ ખાણમાંથી પગથિયા થઈ છે, આપણે એક જ પેઢીના છે, એક જ કુટુંબ છે, એક જ આપણું લોહી છે ને આપણે એક ખાણમાંથી જ જનઈમાં છે, છતાંય તને પુષ્પ, અગરબત્તી, લોબાન અને ફૂલ ચડે, જાત જાતનું ભોજન, 56 ભોગ તમને ચડે અને અમારા ઉપર આ જગત બૂટ ચંપલ પહેરીને હાલે, તો આટલો તફાવત કેમ? પગથિયાએ સવાલ કર્યો. ત્યારે પગથિયાને મૂર્તિએ કીધું કે તમે લોકો એકને બીજા ટકોરે, એકને બીજા ટકોરાએ તમે છે ને સ્લીપ કલાકાર તમને ઘડતો તો ને, તમે એકને બીજા ગાয়ে ભાંગી ગયા ને ભૂકો થઈ ગયા, એટલે તમને પગથિયામાં ઉપયોગ લીધા. અમે ટકણાના ઘા ખમી ખમી અને અમે મૂર્તિ તૈયાર થઈ ત્યારે આ વસ્તુ અમને ચડે છે ને અમે પૂજાય છીએ. એમ આ જગતના વેણ કવેણ તમે સહન કરો ને. ઘણી જગ્યાએ ભક્તોને એમ કે આ ભગતની ભૂસડીઓ ભાઈ, આ બધા ભગત થયા છે, તો આપણે આ કાનેથી કે આંબળીને ઓલા કાને કાઢી નાખવાનું. કોઈ બેનો દીકરી ભજન સત્સંગમાં જાય ને તો એને એમ કે આ તો જો મીરાબાઈ, ગંગા સતી, પાનબાઈ, આને તો પૂજાવું છે, તો એ બેન દીકરી સહન કરી લે, આ કાનેથી આંબળીને આ કાને કાઢી નાખે. મનમાં લે નહીં, કેમ કે જગત અજીત છે, એને કોઈ જીતી શક્યું નથી. અને ભક્તિ છે જગતની ભાભી છે ભાઈ. બધા ઠેકડી કરે નરેન્દ્રભાઈ, ભક્તિની ઠેકડી બધા કરે, કેમ કે ભક્તિ જગતની ભાભી છે. તમે બીજા રસ્તે જાહે ને એને કોઈ આંગળી નહીં ચીંધે. માથા ભારે માણસ હઈ છે, જગતમાં એનું નામ હઈ છે, શેરીમાં નીકળે એટલે માણસો ધ્રુજે, એના હમું કોઈ નહીં જાય. કોઈ બેન દીકરીની આવડી જીભ હઈ છે એના હમું કોઈ નહીં બોલે. પણ હમણાં તમે ભક્તિને રસ્તે જાહો ને એટલે જગત તમને જીવવા નહીં દે, કેમ કે જગતને ભગતને ભળ્યું નથી. ભક્તિ છે જગતની ભાભી છે. એટલે એમ ત્યાં કણે મહાપુરુષો એમ કે છે કે ગુણ પૂજાય છે આ જગતની અંદર. અને જનઈમાં પછી શું આવે છે? શ્વાસ આવે છે. જનઈમાં પછી શું નથી જાતું? સાત્વિક ગુણની નામના. પથ્થર ક્યારે પૂજાય છે? ટકણાનો મારે છે, માર ખમે છે ત્યારે. વૈરાગ્ય ક્યારે આવે છે? પ્રભુ સાથે પ્રીત થાય ત્યારે. હું ને મારાનું અંતર કેટલું છે? આંખના પલકારા જેટલું. ભગવાન મને કેમ નથી દેખાતું? ઈશ્વર ભગવાન કે આખું વિશ્વ શેમાં દેખાય છે? તો કે આંખની કીકીમાં. આખું વિશ્વ શેમાં દેખાય છે? આંખની કીકીમાં. મન, આખું જગત કેવું છે? આખું જગતને આપણે જોવું હોય તો એ કે આખું જગત શેમાં દેખાય છે? તો કે આંખની કીકીમાં. તો એના માટે હરિગુરુ મહાપુરુષો, સંતો મહાપુરુષો, આ જગતમાં ડાયો કોણ છે? સારી રીતે જીવી જાણે તે. પેલા નંબરનો મૂર્ખ કોણ છે? પાણી પીને ઘર પૂછે તે. પેલે પાણી પી લે પછી કે આ ઘર કેનું? ડાયો કોણ છે? સારી રીતે જીવી જાણે તે. પેલે તો સમય જોવાનો હોય કે ભાઈ સમય કેવો છે,
એટલે એના માટે હરિગુરુ સંતો મહાપુરુષે શબ્દ અને પ્રશ્ન, સવાલ ને જવાબ, આ જગતની અંદર ઘણા બધા મહાપુરુષોએ કીધું છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન કયું છે રેણીમાં તેવું રહેવું તે સુરતાન શબ્દની ઘણાને ખબર નથી સાહેબ.